ਹੁਣ केवल बॉर्डर ते वो किसान बैठे हैं या उन्होंने रूप च लोग बैठे हैं जिहड़े जिन्होंने इस अपने कानून वापस लैन का नुकसान होया, जिन्हां दी मैं ये गल डरदे हुए बिल्कुल निडरता दे नाल कह सकता है केवल वो लोग बैठे हैं जिन्हां दी दुकानदारियां बंद हो गई। जब वापस ही हो जाना है, 29 नवंबर को सैशन है और विधिवत जिस तरीके नाल कानून बनता है उसी तरीके नाल कानून वापस होता है। अपने बाबे नानक के संदेश नूं मनदे हुए उन्होंने इस बिल नूं वापस लिता और बिल इन्हां दे हक च सीगे। पर नरेंद्र मोदी जी तुहानूं पता है जब फैसला लेंदे हैं वो कभी राष्ट्रीय स्वार्थ नहीं लेंदे, राष्ट्रीय सोच वास्ते जो भी ठीक हुंदा है ताकि देश की अमन शांति एकता बनी रहे फैसला ले लिया। कि जिहड़ा भी बंदा उस दे नाल जप्पी पांदा है असीं तां उसनूं देशद्रोही कहने। सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू अपनी राजनीति वास्ते अपने स्वार्थ लई अपने आप को चमकाने लई अपने आप को डायलॉगबाजी नाटकबाजी सर्कसबाजी जी आदतों करता आ रहा है। हुण इहदी सर्कस लंबी देर चलनी नहीं। 2022 के चुनावां जी ऐ उंगली करता है यदि लोगों ने उंगली बिठा देनी है और खुद ब खुद अपने आप राजनीति तो संन्यास लेगा। देखो कंगना रावत जे कोई भी गलत बयान देती है तो खुद उसकी जिम्मेदार है, साड़ी पार्टी ने उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लोग पटियाला दे मैनू कहते हैं तुसीं चुनाव लड़ो और शंभू प्रसाद जी के रूप दे विच असीं तुहानूं श्रद्धांजलि देने वास्ते असीं नमन करने वास्ते असीं मौका मिले। सो मैं भी अपनी वल्लों मेरी पार्टी को निवेदन किया है कि अगर मैं चुनाव लड़ना चाहांगा पटियाला 1 पटियाला शहरी तो चुनाव लड़ना चाहांगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता भूपेश अग्रवाल के नाते मैं थोड़ा जिहा थोड़े चैनल राही दसना चाहना, साडे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुरपुरब वाले दिन ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया, मेरा ख्याल पूरे पंजाब दे विच तां है ही पूरे देश दे विच एक खुशी की लहर दौड़ गई। एक दिन पहला ही करतारपुर का लांघा खोलिया और उस तो अगले दिन ये अपने जिहड़े तीनों कृषि कानून वापस लिते। उन्होंने ये भी कहा सी कि साडे असी बिल्कुल आत्मा दे नाल पवित्र आत्मा दे नाल मैं कह रहा है कि एक कानून किसान छोटे किसानों के हक दे विच सी, पर साडे किते समझाने च गलती हो गई जिहदे करके पंजाब दी अमन और शांति नूं देखते हुए पंजाब दे भाईचारे नूं देखते हुए किसान भरावां दी अपनी भावना नूं देखते हुए उन्होंने राजनीतिक स्वार्थ छड्ड के चाहे छोटे किसानों के हक च कानून सी वो वापस लिते। हुण थोड़ा प्रश्न है भी हजे भी उत्थे बॉर्डर ते किसान बैठे हैं। मैं अपने पटियाला ते भी मेरे कई चैनलों विच मेरी आपस दे विच असी रूबरू होए हैं, इक्को गल कही है कि हुण केवल बॉर्डर ते वो किसान बैठे हैं या उन्होंने रूप च लोग बैठे हैं जिहड़े जिन्होंने इस अपने कानून वापस लैन का नुकसान होया, जिन्हां दी मैं ये गल डरदे हुए बिल्कुल निडरता दे नाल कह सकता है केवल वो लोग बैठे हैं जिन्हां दी दुकानदारियां बंद हो गई, जिन्होंने इस अंदोलन दे नाल इंटरनेशनल फंड्स आंदे सी उहदा फायदा बंद हो गया। केवल वो लोगों की सोच है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गल कही कि किसान भरावो हुण तुसीं अपने घरां च जाके अपने त्यौहार नूं मनाओ, गल बकड़ियां पाओ। सो इहदे विच हुण कोई डाउट नहीं कि जिहड़ा मुद्दा सी अपोजिशन पार्टियां कोल साडे वो एकदम उन्हां तों खोलिया और पूरे पंजाब दे विच अज दी डेट च बड़ी खुशी की लहर है और असी बड़े किसान भरावां नूं गलवकड़ियां पा के वधाइयां दे रहे हैं और सानूं भी कई किसान भरावां दे बड़े फोन आए हैं कि प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया। लिखती रूप च सानूं जो आश्वासन किस तरह देखते हो लिखती रूप च हुण दित्ता देखो एक गल सुनो, ये बिल पहला अपना पार्लीमेंट दे विच
ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਦ ਵਾਪਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਵਿਧੀਵਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਆਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਚ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਟਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ੰਭੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੂੰ 1987 ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜੋ ਔਰ ਸ਼ੰਭੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੱਥ ਮਿਲੇ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੜਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਪਟਿਆਲਾ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ शव यात्रा च शामिल होया और मैनू हर रोज मैसेज आ रहे हैं अब समय आया है अमर शहीद शंभू प्रसाद जी को श्रद्धांजलि देने का, हम उनको नमन करना चाहते हैं। भूपेश जी पटियाला से आप टिकट लेके आओ। मैं प्रार्थना करदा अपनी पार्टी नूं, निवेदन करदा, निवेदन करन दा मंगन दा हर बंदे नूं हक है। अगर मेरी पार्टी मैनू आदेश करेगी मैं पटियाला शहरी तो ही चुनाव लड़ना चाहांगा तो उहदे मेरे सामने चाहे कोई भी उम्मीदवार होवे ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਾਂਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਭਾਅ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। देखो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन्होंने पहले ही अपने सारे इन्होंने हथ मिलाए हुए हैं। अज जे इसने अपने बड़े भाई इमरान नूं बना लिया तो की खास गल? डेलीगेट जे बाहर जाता तो किसी लीडर नूं वड्डा भाई कहना कोई माड़ी गल तां नहीं? डेलीगेट वड्डा भरा अच्छे इंसान नूं कहना जिहड़ा साडे मुल्क दा दुश्मन होवे, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਡਰੋਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਲੁੱਚੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਇਲੋਗਬਾਜੀ, ਨਾਟਕਬਾਜੀ, ਸਰਕਸਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ,
ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਰਕਸ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। 2022 ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਐ ਉਂਗਲੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਬਿਠਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਦਰਨੀय ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੇ ਆ? ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਸ ਹੈ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਲਾਗਾ ਕੇ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं। परमात्मा नाम की कोई चीज़ है? परमात्मा अच्छे काम अच्छे इंसान ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਾਂਘਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਖਲਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਗਨਾ ਰਾਵਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਾਦੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੰਗਨਾ ਰਾਵਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਓਨ ਆਇਡੈਂਟੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ? ਦੇਖੋ, ਕੰਗਨਾ ਰਾਵਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਤੀ। ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਵਾਰਡ 'ਚ ਖੋਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਦ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।